तेरे कोल आउंदे आ सिरों झुकाउंदे आ तू सुण ले दुआ मार मेरा तू सुण ले दुआ मार मेरा तेरे कोल आउंदे आ सिरों झुकाउंदे आ तेरे कोल आउंदे आ सिरों झुकाउंदे आ तू सुण ले दुआ मार मेरा तू सुण ले दुआ मार मेरा रब्बा 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 मेरा तेरे कोल आउंदे आ तेरे कोल आउंदे आ सिरों झुकाउंदे आ तेरे कोल आउंदे आ सिरों झुकाउंदे आ तेरे कोल आउंदे आ सिरों झुकाउंदे आ तू सुण ले दुआ मार मेरा तू सुण ले दुआ मार मेरा रब्बा मेरा रब्बा प्रभु का अभिषेक होते धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद यस थैंक यू जीसस प्यारे प्रभु धन्यवाद पिता सच खुदा तो आज साडियां दुआवां ने सुन मेरे प्रभु जी Thank you, और खुदा Jesus. खुदा अपने लोगों पे दया कर मेरे प्रभु जी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ खुदा इस जॉय टीम ਜਿਹੜੇ खुदा ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ अपना मसा मेरे पिता ये अपने चोले बन के खुदा तेरी महिमा तेरी आराधना करने वाले बन जाए मेरे पिता थैंक यू जीसस प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे मेरे प्रभु जी और प्रार्थना कर दे प्रभु इस समय जिन्हें भी अपने घर छान मेरे प्रभु जी और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
थैंक यू जीसस पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और जिन्हें पिता परमेश्वर के शरण च सुन जा रहे ने पिता, फिर तो पिता ओ खुदा ने ते अपने मसा नु ढेर पिता कि कोई भी परेशानी इस समय नु बचन दे जरिए आने ना पाए। ए खुदावन खुदा दुष्ट आत्मा नु गुमराह ना कर सकन मेरे प्रभु जी। ओ बीज ओ वचन खुदा ने मिटे विच आज काम कर सके मेरे पिता। धन्यवाद खुदा, ताड़ी महिमा वडियाई करे खुदा। इस दुआ नु सुनिया यीशु मसीह दे नाम विच मंगदी हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शिफा तक निश्चित बनो। परमेश्वर के दास होने के नाते एक बार फिर ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਕੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बड़ा ही खास संदेश जो परमेश्वर ने मेरे दिल दे विच पाया और परमेश्वर ने मैनू सिखाया कि असी उस वचन नू सीख सकीए, ध्यान कर सकीए जो कि सानू जरूरत है एक प्रकाश दी। और वो प्रकाश परमेश्वर दा सानू एक एक शब्द ते मिलदा है, एक एक वर्ड ते मिलता। परमेश्वर का प्रकाश वो क्लियर करता है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी वचन दे विच की आ साडे लिए। हालेलुया। और असी तमाम उन्हां वचनां दे उत्ते खड़े रह के सीख सकीए और अपने आप नू तैयार कर सकीए ताकि यीशु जो बदला ते आने वाला है उहदे लई असी बिल्कुल अपने आप नू रेडी, तैयार लिखा जिहड़ा तैयार रहेगा, जिहदियां कुप्पियां च तेल भरिया होवेगा अते जिहदियां मशाला जगदियां होणगियां ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की हजूरी दे विच वो लोग बदल गए। इस करके जरूरी है अपना पूरा ध्यान परमेश्वर दे पवित्र वचन दे वाल लगाइए। बैकलाइट ऑफ कर दियो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ अद्भुत तरीके दे नाल उन्हां गवाहां दे बारे दस्सिया गया है बाइबल दे विचों। और जद असीं देखदे हां गवाहां नूं परमेश्वर दी हज़ूरी दे विच असीं सारे परमेश्वर दे गवाह हां। यीशु ने कहा तुसीं धरती दी शोर तक मेरे गवाह होवोगे, मेरे गवाही नूं तुसीं लैके जाओगे। पर इत्थे जिहड़े गवाह आ ये अलग गवाह आ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਲਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਲਾਈਟ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਡਾਊਨ ਯਾ ਓਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 11 ਦੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ 11 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ 1260 ਦਿਨ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ
ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਾ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੇਮ ਉਹ ਏਲੀਆ ਤੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਤੇ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਨੂਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਯਾ ਓਕੇ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ 5:24 ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਨੋਕ ਸੀਗਾ।
ਇੱਕ ਅਗਮਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਮਬਾਤ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਮਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਸਕੀਏ। हनोक परमेश्वर के संग चलदा चलदा अलोप हो गया, क्यों जो परमेश्वर ने उसनु ले लिया। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹਨੋਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੋਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਣੇ ਹੋ ਰਹਿਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਅ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਬਹਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਈਡ, ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ, ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਮਰਥੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਨੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਨੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 11 ਦੀ 3 ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਮ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ 14 ਔਰ 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਉਹ सामर्थ वो अभिषेक देता, उसको प्रोफेसी करे कि वो भविष्यवाणी करे, अगम बात करे। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਹਨੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਹਨੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹਨੋਕ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 14 ਔਰ 15 ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਹਨੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਨੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਹਨੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਭਾਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਰਕਤ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਪੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਅਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹਨੋਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗॉड ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਰਗ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਣ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, विश्वास करांगा, हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। अभी आपकी बारी। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जितने हाजिर हो गए, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। आरियां नाल जो छिरे गए, खड़े ईमान उते हो गए। आरियां नाल जो छिरे गए, खड़े ईमान ते हो गए। मौत नू जो ललकार गए, यसू दे नाल हमेशा गए।
मौत नू जो ललकार गए यीशु दे नाल हमेशा है। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यस लॉर्ड, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया। हनोक हमेशा ही इस गल का फैसला करके चलता सी परमेश्वर के पीछे कि मैं परमेश्वर दे लई मर भी गया तो मर गया, क्योंकि उन्हें पता सी मेरी मौत, मेरी डेथ मैनू जिंदगी में प्रवेश करता। हालेलुया। इस करके परमेश्वर ने उन्हें मौत नहीं अजे दी, उन्हें ऐसे तरह ले लिया, शरीर के साइड ही ले लिया। हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਨੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹਨੋਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੋਕ ਇੱਕ ਬਿਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और याद रखो कि बाइबल क्लियर कर दिया कि एक भविष्यवाणी जो ने कीती सीगी कि वो शैतानी कमां ने जिहड़े ने शैतानी ना कीते आ, उन्हां पापी लोकां ने कीते आ, उन्हां दा न्याय करन दे लई यीशु मसीह आवेगा। आमीन। और सेकंड जिहड़ा ਅਸੀਂ देखदे आ, सेकंड जिहड़ा गवाह आ ਉਹ ਅਸੀਂ एलिया ਨੂੰ क्यों कहने आ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, बड़े ध्यान नाल सुनना कि यदि जो तुसी 6 आयत पढ़दे हैं बाइबल दे विचों, पढ़िए जरा मेरे नाल। हां 11 दी 6। आकाश बंद करना, आकाश बंद करना उन्हां दे वस है, उन्हां दे वस है। भाई उन्हां दे अगम वाक दे दिनी, उन्हां दे अगम वाक दे दिनी वरखा ना पवे, भाई बरखा ना पवे, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦੇਣ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਾਰਨ, ਬਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो इत्थों तक के लोग जेड़े जगवेदी दे उत्ते अग बालन दे लई सुक्कियां लकड़ियां रखदे सीगे, सुक्के पदार्थ नूं रख के ओनू अग लगांदे सीगे। वो भी बड़ी मुश्किल नाल अग लगदी सी, पर पानी दे उत्ते भी कंट्रोल सीगा, पानी दे उत्ते भी कंट्रोल सीगा ओदा। बाइबल किहदे बारे इशारा कर रही है? एक सेकंड गवाया जड़ा डेफिनेटली वो एलिया ही होवेगा। हालेलुया। वो एलिया ही होवेगा क्योंकि बारिश नूं वो रोक दिंदा सी, आकाश नूं वो बंद कर दिंदा सी। 3.5 साल तक धरती तो ते मींह नहीं पिया, इजराइल दे विच मींह नहीं पिया, ਜਦੋਂ तक एलिया ने दोबारा प्रार्थना नहीं की कि हुण मींह पवे। उन्हें आकाश ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਇਹ ਅਗੰਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। और मैं चाहना कि तुसी इस वचन ਨੂੰ वर्ड ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਏਲੀਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਏਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 2 ਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਏਲੀਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰੱਥ ਤੇ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਦਿਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਬਾਬਰੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀਮਨ ਦੂਤ ਆਏ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਜਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਜਣੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ, ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਆਨੰਦ, ਸਰੀਰਕ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਉਣੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਰੋਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
पहला हनोक ते फिर एलिया ते फिर मूसा। यस राइट, फिर मूसा। और ध्यान नाल सुनना, मूसा का जिक्र इत्थे दो गवाहां दे विच क्यों नहीं? क्योंकि कई लोग कहते आ कि मूसा जदों पहाड़ नूं क्रॉस किया ते उधर ही उहदी डेथ हो गई सी, वापस नहीं आया, उहदी डेड बॉडी अजे तक नहीं मिली। पर ये जिहड़े हनोक ते एलिया सीगे, ये बाइबल क्लियर किया गया शरीर के समेत ही परमेश्वर ने आसमान के उत्ते इन्हां नूं उठा लिया। शरीर के समेत एलिया अते हनोक नूं परमेश्वर ने उठा लिया। ते बाइबल दसदी आ कि ये जिंदा सीगे और शरीर समेत सीगे, ये परमेश्वर ने उठा लिए। हालेलुया। मैं आने वाले समय च दसांगा जदों प्रभु मौका देगा कि इन्हां नूं परमेश्वर ने फिर रखिया कित्थे सीगा, शरीर दे समेत। हालेलुया। और रखण दी जिहड़ी जगह सीगी बाइबल दे विच एक जगह लिखी हुई आ, वो मैं तुहानूं दसांगा कि इन्हां नूं फिर रखिया कित्थे परमेश्वर ने, क्योंकि शरीर समेत स्वर्ग दे विच तां जा नहीं सकदा। इंपॉसिबल या कोई शरीर समेत स्वर्ग में चले जाए। जे पॉसिबल हुंदा तां यीशु मसीह ना मरदा, यीशु मसीह नूं भी मौत दा स्वाद चखना पिया, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਇਨ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਦੋ ਗਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ कोई प्रचार नहीं करना, उन्होंने आके किसी नूं चंगा नहीं करना, उन्होंने आकाश नूं बंद नहीं करना, उन्होंने आकाश नूं खोलना नहीं, उन्होंने आके कोई भी चमत्कार नहीं करना, उन्होंने परमेश्वर के राज के बारे नहीं दसना, उन्होंने अपनी गवाही नूं पूरा करना। क्योंकि जेड़े सच्चे गवाह आ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਯੈਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੂਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਦੀ 27 ਆਇਤ, 9 ਦੀ 27 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਯੈਸ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗॉड ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ परमेश्वर के नाल चलने वाले लोग नहीं है, सच्चे क्रिश्चियन रियल क्रिश्चियन नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹਨੋਕ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। मूसा ਸੀਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। ते बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने ठहराया है मौत। क्यों परमेश्वर ने मौत ठहराई? और मैं ये विषय नहीं खोलांगा, बहुत लंबा विषय है मौत के बारे, पर मैं दसना चाहना ये जिहड़ी डेथ आ होनी परमेश्वर ने क्यों ठहराई? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी अपने शरीर दे पापां दे विच रह के अनंत जीवन प्राप्त करे। नहीं तो परमेश्वर ने जदों
औरत ने शैतान के पीछे लग के वो फल खाता सी, उदे परमेश्वर ने उठा लेना सीगा स्वर्ग दे विच उन्हां नूं। लिखिया उत्थे उन्हां दी डेथ हो गई, उनका वजूद मर गया। तो परमेश्वर ने यह ठहरा दिता कि धरती के उत्ते जिहड़ा शरीर दे विच रहिंदा आ, मेरा आत्मा मेरे सा उन्हां नूं मैं बचाना चाहुंदा आ, पर जिहड़ा शरीर आ वो पाप दे कारण मर चुका है, गुनाहां दे कारण वो मर चुका है। इस करके परमेश्वर ने इब्रानियां जो ਅਸੀਂ 9 ਦੀ 27 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, मनुखा दे लई एक बार मरना परमेश्वर ने ठहरा दिताया। हालेलुया। गाना ही काफी नहीं, इन्हें मनना भी काफी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे लोग आनंद नाल भजन गाते हैं। जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां कदमां विच आवे। हालेलुया। जे कदे मौत भी आवे तां यीशु दे कदमां दे विच आवे, यीशु दी हज़ूरी दे विच आवे। स्वीकार कर दियो। यस आमीन लिखिए जा बोलिए हालेलुया। मैं चाहना इनू स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि ये दो गवाह जिहड़े आ ये धरती दे उत्ते कोई चमत्कार करने ने नहीं आणगे, ये परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करन आणगे। इन्हां दी डेथ होवेगी ते आत्मा डेथ स्वर्ग दे विच जाएगा। हालेलुया। इन्हां दी धरती दे उत्ते डेथ होण दे लई इन्हां नूं ये वचन पूरा करन दे लई परमेश्वर करेगा। हालेलुया। फिर तो पढ़ो इस वचन जरा। यस। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिमें एक बार मनुखा दे लई मरना ठहराया होया है, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ओदे पिछों ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओदे पिछों न्याय हुंदा है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चाहे कोई गरीब होवे, चाहे कोई अमीर होवे, चाहे किसी भी प्रकार का इंसान क्यों ना होवे, जिहड़ा धरती दे उत्ते जिहने जन्म ले लिया, वो चाहे बच्चा आ, चाहे बुजुर्ग आ, चाहे वो जवान आ, बाइबल च लिखिया एक बार डेथ होनी परमेश्वर दे वल्लों नियुक्त कर दित्ती है। आमीन। उस तो बाद उसका न्याय किया जाएगा। जे एलिया बाबरोले च उठा लिया गया, ये नहीं कि उसका न्याय हो गया। जे हनोक उठा लिया गया परमेश्वर दे नाल चलदा ही नहीं कि उसका न्याय हो गया। ते बाइबल च लिखिया न्याय परमेश्वर इकट्ठियां दा करेगा, सारी वर्ल्ड दा करेगा, सारी दुनिया दा करेगा, पर यीशु दे आउण तो पहला ये परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करन दे लई आणगे। हालेलुया। जेड़े धरती दे उत्ते प्रभु दा वचन पूरा कर रहे हो धन हन। हालेलुया। जेड़े मसीह विच इस वचन नूं पूरा करदे आ, बाइबल च लिखिया हो धन हन। आमीन। इस करके जरूरी आ परमेश्वर का वचन एक क्लियर करता कि दो गवाह कोई होर नहीं। ये कौन हन? एलिया थे हनोक ही हन। एलिया ते हनोक ही हन जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए द्वारा आ रहे हैं। हालेलुया। रेडियो जो रियल क्रिश्चियन, रियल कलीसिया के परमेश्वर साडा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, परमेश्वर को सुनना ही काफी नहीं, परमेश्वर को जानना ही काफी नहीं, चर्च आना ही काफी नहीं, भेंटा विश्वास देना ही काफी नहीं, बल्कि परमेश्वर दे नाल चलना है, परमेश्वर नूं मनना है, परमेश्वर दे उत्ते डिपेंड रहना है, परमेश्वर की हजूरी नूं अपनी हजूरी बना लेनी है, ताकि दुनिया ना चल के असी जिंदगी नहीं पा सकते, मसीह ना चल के असी जिंदगी नूं पा सकते हैं। आइए अपने आप को तैयार करिए ताकि मैं थोड़ा प्रेयर कर सका। परमेश्वर तुहानू इस वचन के द्वारा छुए और ब्लेस करे। एक रियल क्रिश्चियन बनने के लिए थोड़े कदम अगे बढ़न, रियल क्रिश्चियन बनने के लिए, रियल कलीसिया बनने के लिए, अच्छे विश्वासी बनने के लिए थोड़े कदम बदल यीशु के नाम में। आज परमेश्वर तुहाडे हर एक मनोरथ नूं परमेश्वर जानदा है, पूरा करे, बट तुसी रियल मसीहत नूं जानो। रियल मसीहत नूं हनोक ते एलिया ने जानिया। सेकंड साडी बारी हो चुकी है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ताकि परमेश्वर सानू होर अगे ਵਧਾਦਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
और परमेश्वर की आराधना बनाया रबा शुद्र बोधिला। मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, रेडी रहना प्रार्थना के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। तुरी दी आवाज बड़ी ऊंची होवेगी, गाड़ियों दी सुची नाले सुची होवेगी। तुरी दी आवाज बड़ी ऊंची होवेगी, गाड़ियों दी सुची नाले सुची होवेगी। तुरी दी आवाज बड़ी ऊंची होवेगी, गाड़ियों दी सुची नाले सुची होवेगी। तुरी दी आवाज बड़ी ऊंची होवेगी, गाड़ियों दी सुची नाले सुची होवेगी। रहते वफादारी खुदा ने तुझे वफादारी खुदा वफादारी खुदा ने मुझे वफादारी खुदा ने जाना परमेश्वर पिता, मैं आज प्रार्थना करता हूँ तेरे सारे लोगों के लिए, शिफा चर्च में जितने भी कलीसिया, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग परमेश्वर इस समय हैं, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक घर के मेंबरों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जहाँ कहीं भी है वो परमेश्वर, अगर वो देशों विदेशों में परमेश्वर, किसी भी कंट्री में है, मेरी स्पेशल प्रार्थना परमेश्वर हर एक जन को छू और जगह कर ब्लेस कर यीशु के नाम से। आज की हजूरी उनको ब्लेस करे परमेश्वर, आज का वचन उनको ब्लेस करे। अगर कोई बीमार है, लाचार है, किसकी मेडिसिन चलती है, यीशु के नाम से वो हील हो, बीमारी के बिस्तरे पलटे यीशु के नाम से। अगर कोई एडमिट है, यीशु के नाम से जल्दी डिस्चार्ज हो, हील होकर। हालेलुया परमेश्वर, हमारी प्रार्थना परमेश्वर, इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। हर दर्द बॉडी का जाए परमेश्वर, गुर्दों को हील करो यीशु के नाम से। हर इन्फेक्शन बाहर आए, हर शुगर की बीमारी बाहर आए, बवासीर बाहर आए यीशु के नाम से। बड़ी करा बाबा प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को प्यार करता है और अपने साथ चलने के लिए प्रभु बोलता है। प्रभु आज तेरे लोग केवल प्रभु तुझको सुने नहीं, खुदा तुझको जाने नहीं, बल्कि हर एक जन तेरे साथ चलने वाला बन जाए। हर एक जन तुझको प्रभु खुदावन खुदा स्वीकार कर ले और प्रभु उद्धार पाले, मुक्ति पाले और सदा की जिंदगी पाले। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से प्रभु, आज प्रभु जितने लोग लाइव है, जो बाद में भी लाइव है, पूरी शिफाचर मिनिस्ट्री के लिए और हरेक विश्वासी के लिए, हरेक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ऐसा में उन पर तेरा अनुग्रह उतरे प्रभु। हरेक जन इसी जीवन में एक और जीवन को पाए जो सदा का जीवन है, इसी जीवन में परमेश्वर वो स्वर्ग के जीवन को पाए परमेश्वर। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। इसी समय अपने लोगों पर आना शुरू कर, तेरी सामर्थ आनी शुरू हो जाए, तेरा अभिषेक करना शुरू हो जाए। बाबा यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यू आर हीलर परमेश्वर। आज तेरी आराधना में तेरे लोग बढ़े, तेरी स्तुति करते हुए तेरे लोग बढ़े प्रभु परमेश्वर। अपने लोगों को ब्लेस कर। धन्यवाद करते मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाएगी फ्राइडे नाइट को, शुक्रवार नाइट को, कि नेक्स्ट संडे हम चर्च खोलने जा रहे हैं, और उसकी सही इंफॉर्मेशन आपको फ्राइडे नाइट तक मिल जाएगी। और सारे रेडी रहिए और परमेश्वर को ब्लेस करे और आत्मा में आगे बढ़ाएगा। प्रे करेंगे हमारी टीम के साथ मिलकर, लास्ट प्रे ये हमारे पिता वाली, उसके बाद हम समाप्त करेंगे।
धन्यवाद सबको जप सकी। हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਜ ਸੇ ਉਠੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਾਸ ਸਦਾ ਸੇ ਆਮੀਨ।